Welcome to the Sujagad Nushalse Kalamboli, Bookkeeping Accountancy, Chapter number 2, Not for Profit Concern. In the last lecture, we should be learned that the question which is related to the income and expenditure account only. That question we should be see that what is an outstanding subscription, what is an pre-received subscription, which is related to some of the profit and sale of the furniture and all that things. Okay, now we will solve a next question. Account to the charitable trust. From the following particular relating to Radhakrishna Charitable Trust Pune prepared income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date. Receipt and payment account for the year ending 31st March 2020. To balance brought down cash in hand 8220. Subscription 52,000, donation, journal 17,500, interest on investment 10,000, proceed from a charity show, it is an 8,520. Come on the payment side. Medicine purchase 41,000, journal expenses 1,050, salary 23,500, stationery 2,000, expenses on charity show 550. Surgery on disciplinary expenses 4,200. Equipment 10,000. Balance carried down. It is on a cash in hand 960. Cash at bank 13,000. In the last lecture of that type. Now in additional information, subscription due. In that, two columns are prepared. First one is the 1st April 2019 and second one is the 31st March 2020. It means it is an given sum of the opening balances and at the end of the balances also. Subscription due 310 and closing balance means 31st March balance. It is an not closing balance, it is an 31st March due. It is an 350. Subscription received in advance, it is an 600 and at the end it is an 150. What is that I will explain. Stock of medicine 8,000 and next second one it is an 11,000. Estimated value of the equipment it is an 15,000. Building 40,000. Capital fund 1,70,914. 10% investment it is an our 1 lakh. Okay, so the provide depreciation of equipment rupees 1,950 and building rupees 1,500. Next we will solving a question. आता आपण क्वेश्चन सोडवणार आहोत. काय दिलेलं आहे, रिसिप्ट आणि पेमेंट अकाउंट दिलेलं आहे आणि काही ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे. हा क्वेश्चन समजून घेतला म्हटल्यावरती पुढचे सगळे क्वेश्चन म्हणजे मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हाला सबस्क्रिप्शनचा पॉईंट याच्यामध्ये क्लिअर होणार आहे, स्टॉकचा क्लिअर होणार आहे, डेप्रिसिएशनचा क्लिअर होणार आहे. सो इट इज अन इम्पॉर्टंट पॉईंट, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन ॲज कम्पेअर टू ऑल ऑफ द क्वेश्चन्स. ओके, सो हा क्वेश्चन एकदा समजून घेऊया. सबस्क्रिप्शन सगळ्यात पहिले म्हणजे बॅलन्स दिलेली आहे. कॅश इन हँड पहिले दिलेले आहे ओपनिंग balance 8,220 which is an waiver which should not be recorded in anywhere. Next one it is a subscription. Subscription, how much subscription? 52,000. It means in the current year we should be received. It is an a subscription 52,000 which should be recorded where it is an income column. Record कुठे करणार आहात तुम्ही लोक? इन्कम कॉलममध्ये. ओके, हे बघा इथे इन्कम कॉलममध्ये 52,000 लिहून घेतलेलं आहे. नेक्स्ट पुढचा पॉईंट आहे डोनेशन. काय सांगितलं आहे? जर्नल. नॉट अ स्पेसिफिक डोनेशन. मागच्या वेळेस डोनेशन दिलं होतं ते बिल्डिंग फंडसाठी होतं, मात्र आता डोनेशन कसं दिलेलं आहे तुमचं? स्पेसिफिक जर्नल. नॉट अस स्पेसिफिक इट इज ना जर्नल. डोनेशन कसं आहे? जर्नल. तेव्हा ते पण कुठे लिहिणार आहात तुम्ही लोक? इन्कममध्ये. डोनेशन कुठे लिहिणार आहात तुम्ही लोक? इथे लिहिलेलं आहे इन्कममध्ये 17,500. ओके, नेक्स्ट तुमचं दिलेलं आहे पुढचा पॉईंट आहे इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट. इट इज अन ऑल्सो इन्कम अँड प्रोसीड ऑफ द चॅरिटी शो इट इज अन ऑल्सो इन्कम. होल ऑफ द expenses which is whole of the receipt it is under recorded in income column. इथे 52,000 दिलेलं आहे, इथे 17,500. इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट 10,000. प्रोसीड ऑन चॅरिटी शो शुड बी 8,550. रिसिप्ट साईड पोस्ट आउट झालेली आहे. नाव कम ऑन द पेमेंट साईड. मेडिसिन पर्चेस 41,000. मेडिसिन किती सांगितले त्या लोकांनी? परचेस किती केले? 41,000. इट शुड बी पोस्टेड वेअर इट शुड बी पोस्टेड इट शुड बी ऑन एक्सपेंडिचर. जर्नल एक्सपेन्सेस 1,050. इट इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर. सॅलरी 23,500. इट इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर. स्टेशनरी 2,000.
पोस्टेड ऑन एक्सपेंडिचर. चॅरिटी ऑन एक्सपेन्सेस ते कुठे पोस्ट आउट करणार आहात? एक्सपेंडिचरमध्ये. सर्जरी ऑन डिसिप्लिनरी एक्सपेन्सेस इट इज अन ऑल्सो एक्सपेंडिचर, होल ऑफ द एक्सपेंडिचर. इक्विपमेंट इट इज नॉट एक्सपेंडिचर, इट इज अन अवर असेट, सो इट शुड बी पोस्टेड ऑन वेअर? असेट साईड. आपण हे कुठे पोस्ट आउट करणार आहात? असेटमध्ये. मेडिसिन परचेस केलं, एक्सपेंडिचर होतं ते पोस्ट आउट केलं आहे. जनरल एक्सपेन्सेस कुठे पोस्ट आउट केलं आहे? एक्सपेंडिचरमध्ये. सॅलरी एक्सपेंडिचरमध्ये. स्टेशनरी एक्सपेंडिचरमध्ये. एक्सपेन्सेस ऑन चॅरिटी शो एक्सपेंडिचरमध्ये. सर्जरी अँड डिसिप्लिनरी एक्सपेन्सेस ऑल्सो एक्सपेंडिचर. इक्विपमेंट इट इज अन अवर असेट, इट शुड बी पोस्टेड ऑन असेट साईड. त्याच्यावरती जी काही ॲडजस्टमेंट असेल आपण ती बघूया. इथपर्यंत सगळं झालेलं आहे, पोस्ट आउट केलेलं आहे. नाव कम ऑन अ ॲडजस्टमेंट. सबस्क्रिप्शन ड्यू. आता सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट म्हणजे सबस्क्रिप्शन. सबस्क्रिप्शनमध्ये 1 एप्रिलचं सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग ड्यू किती सांगितलं आहे? 310 आणि इथे दिले आहे 350. लक्ष द्या इकडे, ह्या कॉलममध्ये मात्र आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन काय करतो आपण लोक? प्लस. ओके, आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन काय करतो आपण लोक? प्लस. लास्ट इयरचं सबस्क्रिप्शन ड्यू काय करणार आहात? मायनस. वाय इट शुड बी मायनस? बिकॉज इट शुड बी ऑलरेडी ॲडेड इन लास्ट इयर, सो द करंट इयर इट शुड बी अ मायनस. मग ह्या वर्षीचं सबस्क्रिप्शन आपण लोक काय करत असतो? प्लस करत असतो. मात्र पहिले ओपनिंगमध्ये जे आउटस्टँडिंग दिलेलं आहे ते मात्र मायनस करणार आहोत. का मायनस करणार आहोत? बिकॉज इट शुड बी ॲडेड इन अ लास्ट इयर. आता ह्या वर्षीचं सबस्क्रिप्शन जसं आपण इथे प्लस करतो आहोत, म्हणजे पुढच्या वर्षी मिळाल्यानंतर काय करणार आहात? मायनस. तसंच 310 रुपये काय केलं असेल? मागच्या वर्षी आपण लोकांनी ते पहिलेच ऑलरेडी ॲड करून ठेवलं असेल, तर आता मिळाल्यानंतर त्याचा काही कन्सर्नच नाही, ते काय करावं लागणार आहे? आपल्याला मायनस करावं लागणार आहे. सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स. आता रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स म्हणजे जे ॲडव्हान्समध्ये आपण लोकांनी ऑलरेडी घेऊन ठेवलेलं होतं ते काय करणार आहात तुम्ही लोक? सबस्क्रिप्शन लास्ट इयरचं प्री रिसिव्ड आपण लोक काय करत असतो? मायनस करत असतो. फॉर एक्झाम्पल 150 रुपये जे पुढच्या वर्षाचे आपण लोकांनी आत्ताच घेऊन ठेवलेले आहेत. हे जे आपले 150 रुपये आहेत ना, ते पुढच्या वर्षीचे जे आपण लोकांनी आत्ता घेऊन ठेवले ते आपण काय करणार आहात? मायनस करणार. पुढच्या महिन्यात 150 रुपये आपल्याला काय करावं लागणार आहे? प्लस. सेम वेमध्ये हे 600 रुपये मागच्या वर्षी आपण लोकांनी काय करून ठेवलेलं असणार आहे? मायनस करून ठेवलं असणार आहे. म्हटल्यावरती ह्या वर्षी आपण लोकांनी घेतलं तर काय करावं लागणार? आपल्याला प्लस करावं लागणार आहे. कळलं सगळ्यांना? नाहीच काही तर सोपा फंडा लक्षात ठेवायचा आहे, तो म्हणजे काय? एक पॉईंट लक्षात ठेवायचं आहे, करंट इयरचं सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन प्लस करायचं. बाकीचा सगळा इफेक्ट वाईस अँड वर्सा ऑफ करायचा आहे. करंट इयर आउटस्टँडिंग शुड बी अ प्लस, म्हणजे हे काय करायचं? मायनस. प्री रिसिव्ड काय करायचं? प्लस. आणि हे काय करायचं आहे? मायनस. कळलं? नाहीच समजलं, पहिले एक्सप्लेन केलेलं आहे ते ऐकायचं, आणि समजा नाहीच जात असेल, डोक्याच्या वरून जात असेल केस, तर काही नाही, सोपं लक्षात ठेवायचं आहे. आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन शुड बी प्लस. आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन ड्यू करंट इयर फर्स्ट इयर स्टार्टिंग इयर इट शुड बी अ मायनस. प्री रिसिव्ह शुड बी अ प्लस अँड ॲडव्हान्स शुड बी अ मायनस. पुढच्या वर्षीचं इन्कम आत्ता घेऊन ठेवलं असेल तर मायनस, म्हटल्यावरती पुढच्या वर्षी काय करावं लागणार आहे? प्लस. इन द सेम वे 600 रुपये आपण लोकांनी मागच्या महिन्यात काय केले असणार आहे? मायनस, म्हटल्यावरती आत्ता काय करावं लागणार आहे? प्लस करावे लागणार आहे. ओके, सगळ्यांना समजलं इथपर्यंत? नेक्स्ट, स्टॉक इट इज अन स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8,000 अँड 11,000. स्टॉकचा पॉईंट मागच्या क्वेश्चनमध्ये पण एक्सप्लेन झाला होता, आता पण सांगते, लक्ष द्या इकडे. टोटल मेडिसिन परचेस किती केले आपण लोकांनी? 41,000चं. टोटल मेडिसिन परचेस किती केलं आपण? 41,000चं. आत्ता मात्र किती केलं आहे? 8,000 रुपये ओपनिंगचा होता, म्हणजे 41,000 प्लस 8,000 टोटल शुड बी 49,000. टोटल मेडिसिन टोटल मेडिसिन आपल्याकडे किती अवेलेबल होती? कितीची? 49,000ची. त्याच्यापैकी 11,000 तर उरलेलीच आहे. मग ह्या वर्षी वापरली किती आपण? 38,000ची. ओके, कळलं? हे बघा इकडे, मेडिसिन परचेस टोटल मेडिसिन आपली होती किती? 8,000ची. ओके, त्याच्यामध्ये टोटल मेडिसिन सुरुवातीच्या पहिल्यापासून आपल्याकडे किती उरली होती? 8,000ची. त्याच्यानंतरून आत्ताची परचेस केली किती आपण लोकांनी? ओपनिंग स्टॉक हे सर्कमस्टन्सली खालीवर लिहून गेलेलं होतं, त्यामुळे जरा फक्त काय करायचं आहे? मेडिसिन परचेस 41,000, ओपनिंग स्टॉक 8,000, टोटल शुड बी 49,000 आणि क्लोजिंग स्टॉक शुड बी किती? 11,000. देन द आउटर कॉलम शुड बी 38,000. 38,000 कसे आले सगळ्यांना कळलेत? पक्का? 41,000 आत्ता 41,000चे आत्ता परचेस केले, 8,000चे पहिल्यापासून अवेलेबल होते, टोटल 49,000, त्यातले 11,000चे उरलेत, म्हटल्यावरती ह्या वर्षी किती वापरले? फक्त 38,000चे. ओके, नेक्स्ट पुढचा पॉईंट काय आहे? व्हॉट इज द नेक्स्ट पॉईंट? इट इज अन एस्टिमेटेड व्हॅल्यू ऑफ इक्विपमेंट. इक्विपमेंटची व्हॅल्यू किती दिली आता लक्षात द्या इकडे.
15,000 रुपये ओपनिंग बॅलन्स दिली आहे. आणि इक्विपमेंट आपण लोकांनी इथे काहीतरी कुठेतरी बघितले होते. इक्विपमेंट कितीचे? 10,000चे. 15,000चे पहिलेचे अवेलेबल सर्जरी इक्विपमेंट्स आपल्याकडे अवेलेबल होते. किती? 15,000चे. त्याच्यामध्ये 10,000चे अधिक खरेदी केले. तर मग ह्या वर्षीचे किती? ह्या वर्षी इक्विपमेंटची व्हॅल्यू किती? असेट्समध्ये इक्विपमेंट लिहून घेतले 15,000, अधिक ॲड केले किती? 10,000. टोटल आले तुमचे 25,000. आणि डेप्रिसिएशन त्याच्यावरती जे ॲड करायचे ते आपण नंतर बघूया. इथपर्यंत 25,000पर्यंत कळलं कसे आले 25,000? ओके, कॅन यू गेट द इन्फॉर्मेशन हाऊ वी शुड बी केम द 25,000? 15,000 इक्विपमेंट्स ऑफ द ओपनिंग बॅलन्स, 10,000 should be purchased, then the how much available should be 25,000. Okay, what is the next? इथपर्यंत झालं इक्विपमेंट्स. पुढे बिल्डिंगची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे? 40,000. काही नवीन असं परचेस केलेले बिल्डिंगचं काही दिसत नाही आहे, त्याच्यावरती खर्चबिरचं काही दिसत नाही आहे. म्हटलं ती 40,000 रुपये बिल्डिंगची व्हॅल्यू काय करायची? तुम्ही लोकांनी इथे लिहून टाकायची आहे. ओके, नेक्स्ट पुढचा पॉईंट आहे कॅपिटल फंड. कॅपिटल फंडची अमाऊंट किती आहे? 1,70,940. बाय मिस्टेकली 1,70,000 is by mistake. It should be 1,70,940. 1,70,940. Okay, it should be your question. 1,70,940. Capital fund, write down in capital 1,70,940. Next one, 10% investment. 10% investment किती आहे? 1,00,000 रुपीज. आत्ता 10% इन्व्हेस्टमेंटमध्ये हिडन ॲडजस्टमेंट असू शकते. ती म्हणजे काय की 10% इन्व्हेस्टमेंट किती आहे तुमचे? 10% म्हटल्यावरती किती? 1,00,000चे 10,000. आणि हे बघा इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट आपल्याकडे होते ऑलरेडी. ते किती आहे? 10,000. मीन्स वी शुड बी गॉट होल ऑफ द इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट. सो नो आउटस्टँडिंग ड्यू ऑन द इन्व्हेस्टमेंट. याच्यावरती इन्व्हेस्टमेंटच्या इंटरेस्टवरती कुठल्याही प्रकारचं आउटस्टँडिंग उरलेलं नाही आहे. हे सगळं इथे लिहून घेतलं. झालं इथपर्यंत. ॲडिशनल ॲडजस्टमेंट पण कळल्या कसं केल्या आहेत. पहिले काय केलं? ॲक्च्युली रिसिप्ट कुठे पोस्ट आउट करून घेतली? इन्कम साईडला पोस्ट आउट करून घेतली. त्याच्यानंतर पेमेंटमध्ये केलेला सगळा एक खर्च काय केला? एक्सपेंडिचर आणि असेटमध्ये लिहून घेतला. त्याच्यानंतर हा सबस्क्रिप्शनचा सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट होता. तो पॉईंट रिसीव्ह केला. आउटस्टँडिंग ड्यू 350 रुपये काय करायचे? प्लस करायचे. त्याच्यानंतर 310 रुपये मायनस करायचे. ॲडव्हान्समध्ये घेतलेले 600 रुपये प्लस करायचे. आणि तुमचे 150 रुपये काय करायचे आहे? मायनस करायचे. फायनली टोटल तुमची इकडे येणार आहे बाहेरच्या कॉलममध्ये 52,490. ओके, कळलं सगळ्यांना इथपर्यंत? नेक्स्ट पॉईंट. पुढचा पॉईंट काय सांगितलं त्या लोकांनी? इथपर्यंत झालेलं आहे सगळं. बॅलन्स शीटच्या सबस्क्रिप्शन ड्यू लिहून झालेलं आहे. स्टॉक कॅल्क्युलेट केला आपण लोकांनी. 8,000 प्लस 11,000 आउटर कॉलममध्ये आपल्या आले 38,000. कसे आले ते कळलं ना? ते मी एक्सप्लेन केलं मागे. कॅपिटल फंडची अमाऊंट लिहून घेतली. 10% इन्व्हेस्टमेंट लिहून घेतलं. आता लास्टला दिलेली आहे एक ओळ. प्रोव्हाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट. इट इज अन 1,900 अँड रुपीज 1,500. 1,900 आणि 1,500 डेप्रिसिएशन कॅल्क्युलेट करायचं. डेप्रिसिएशन इट इज अन अवर एक्सपेंडिचर. इट शुड बी शोन. इट इज अन अवर लॉस. इट शुड बी शोन अन अवर एक्सपेंडिचर कॉलम. 1,900 अँड 1,400 हे दोघं कॉलममध्ये काय करायचं आहे? आपल्याला तुम्हाला लिहून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट इट इज अन मायनस. ओके, त्याच्यानंतरचा पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे काय? आपला बॅलन्स शीटवरती यायचं आहे. काही राहिलं आहे का बघून घ्यायचं. ओके, आता आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन 350 रुपये. त्याच्यानंतरचे तुमचे झालेले होते 600 रुपये. ते लोकांनी काय केलेलं आहे? आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन करंट इयरचं सबस्क्रिप्शन काय केलेलं आहे? 350 रुपये लिहून घ्यायचे आहेत. आणि त्याच्यानंतरचं या वर्षीचं 150 रुपये जे आपण लोकांनी ॲडव्हान्समध्ये लिहून घेतलेलं होतं ते काय करणार आहात? लायबिलिटी साईडला पोस्ट आउट करायचं आहे. तिथे आपण लोकांनी काय केलं बघा, इथे लिहिले ना आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन 350 ते लिहून घेतले आहेत. आणि सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स काय केलेलं आहे? 150 लिहून झालेले आहेत. दोघी इफेक्ट जाऊन झालेले आहेत आपल्या. शो ऑफ करून झालेला आहे. चला पुढचा पॉईंट काय आहे? नेक्स्ट वन, व्हॉट इज अन अवर कॅल्क्युलेशन. पोस्टिंग सगळी झालेली आहे. सगळं लिहून झालेलं आहे. आता फाइंड आउट करायचं इट इज अन एक सरप्लस और डेफिसिट. हाऊ इट शुड बी कॅल्क्युलेट सरप्लस और डेफिसिट. कसं कॅल्क्युलेट करणार आहात? नॅचरली तुम्हाला माहिती आहे इन्कम साईडची टोटल करायची, एक्सपेंडिचर साईडची टोटल करायची. इन्कम साईड इज मोर दॅन एक्सपेंडिचर साईड. इट मीन्स अ सरप्लस. एक्सपेंडिचर साईड इज मोर दॅन इन्कम साईड. इट मीन्स अ डेफिसिट. टोटल केली तर इन्कम साईडची टोटल येते 88,520 अँड एक्सपेंडिचर साईडची टोटल येते आहे तुमची, ह्या साईडची टोटल येते तुमची किती? 72,700. किती आहे? 72,700.
88,520 minus 72,000, how much? 72,700. Then the balance of the surplus should be 15,820. कॅल्क्युलेट केलं, कळलं कसं आलं आहे तुम्हाला कोणा? ह्या साईडची इन्कम साईडची टोटल केली किती आली? 88,520. एक्सपेंडिचर साईडची टोटल केली किती आली? 72,700. देन हाऊ मच ऑफ अ सरप्लस और डेफिसिट काय करणार मग? 88,520 म्हणून 72,700 मायनस केले तर बॅलन्स आले तुमचे 15,820. Naturally, surplus should be where you should be transferred the surplus. Surplus should be transferred to in a where? In a capital fund. कॅपिटल फंडला काय करायचं आहे? तुमचं सरप्लस काय करायचं आहे? ट्रान्सफर करायचं आहे. अँड फायनली हे प्लस करून आउटर कॉलमला आली तुमची बॅलन्स 1,86,760. झालं इथपर्यंत? कळलं सगळ्यांना? आणि फायनली शेवटी लास्टला तुमची बॅलन्स शीट काय होणार आहे? टॅली होणार आहे. ओके, कळलं सगळ्यांना? पहिले काय केलं? रिसिप्टचं इन्कममध्ये लिहून घेतलं. काही वेळेस लायबिलिटी असतात, काही वेळेस इन्कम. लायबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाईम डोनेशन्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पजसाठी दिलं असेल तर, अदरवाईज मोस्ट ऑफ द टाईम काय असणार आहे? इन्कम असंच असणार आहे. नेक्स्ट पेमेंट एक्सपेंडिचरमध्ये असेल किंवा असेट असेल. एक्सपेंडिचर असेल तर एक्सपेंडिचरमध्ये लिहून घ्या आणि असेट काही परचेस केलं असेल तर परचेस ऑफ द असेट म्हणून असेटमध्ये लिहून घ्या. ॲडिशनल इन्फॉर्मेशनमध्ये प्रॉपरली बघायचं आहे. आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन प्लस करायचं, बाकीचं मग बरोबर लक्षात ठेवायचं आहे. एक प्लस केलं आहे तर एक पॉईंट लक्षात ठेवायचं आहे, हे प्लस म्हटल्यावरती नॅचरली हे मायनस, इकडचं प्लस हे मायनस. प्रीपेड प्री रिसिव्ड मायनस करतो तर लास्ट इयरचं प्लस करावं लागणार. करंट इयरचं आउटस्टँडिंग प्लस करतो म्हटल्यावरती लास्ट इयरचं आउटस्टँडिंग काय करावं लागणार आहे? मायनस करावं लागणार आहे. ओके, सगळ्यांना कळलं इथपर्यंत? नेक्स्ट पुढचा पॉईंट झालेला होता. मग अशा पद्धतीने एक्सपेंडिचर रेकॉर्ड करून घेतले. कॅशची बॅलन्स असेटला ट्रान्सफर करून झालेली होती. डेप्रिसिएशनचे दोन्ही इफेक्ट डेप्रिसिएशन असेटमधून मायनस केले आणि एक्सपेंडिचरमध्ये लिहून घेतले आणि फायनली फाइंड आउट केलं सरप्लस आलं आहे का डेफिसिट आलं. सरप्लस ट्रान्सफर करणार कुठे आहात तुम्ही लोक? तुमच्या बॅलन्स शीटमध्ये. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी ट्रान्सफर्ड होल ऑफ द रिसिप्ट इन अ इन्कम और अ असेट. Income or a liability. Next, payment should be posted on expenditure, otherwise asset, and cash balance should be transferred to the asset side. And first of all, first main point it is and what outstanding subscription should be a plus. Current year ला outstanding subscription plus करायचं तर लास्ट इयरचं काय करायचं? मायनस. आणि सेम लास्ट इयरचं रिसिप्ट आपण लोक ॲड करणार होतं, लास्ट इयरचं काय करणार नाही? मायनस. इतका पॉईंट फक्त लक्षात ठेवून फायनली काय करायचं आहे? डेफिसिट और सरप्लस शुड बी फाइंड आउट अँड लॅटर ऑन इट शुड बी ट्रान्सफर टू अ बॅलन्स शीट अँड बॅलन्स शीट शुड बी अ टॅली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Thank you.